प्रिय छात्र छात्री माने तुम दशम श्रेणी साहित्य बहीर आउ एक गद्य विभाग को मु तुम मान को स्वागत करुच्ची। तेबे आजिर जो गद्यटी रही निहाती भाव एक रोचक तथ्य सम्बलित गद्य। यह हूँ ओडिया साहित्य कथा। तेबे यहाँ हूँ आधुनिक भाग जहाँकि 1870 मसीहा परठारु अद्यावधि जहाँ चली आसी आमे ताकू पढ़िबा। प्रस्तुति ओडिया सिलेबस कमिटी। तेबे यार पूर्व भागटी को तुमे नवम श्रेणी रे पढ़ी सारिच। वर्तमान 1870 मसीहा परठारु जे ओडिया साहित्य विभिन्न पर्याय दे विभिन्न शिल्पी मानक द्वारा बा साहित्य शिल्पी मानक द्वारा बा साहित्य शिल्पी मानक जरिया रे ओडिया साहित्य ए पर्यंत आगे आसी। तेणु वर्तमान देखिबा जे ई आधुनिक भागरे कौन रही। ख्रीष्टीय 19 शताब्दीर आरंभरू इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार कला परे ओडिशा समेत समग्र भारतवर्ष इंग्रेज शासनाधीन होईगला। ओडिशा रे जदिओ इंग्रेज मानक विरुद्ध रे बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र सुरेंद्र साय तापंग दलबेहेरा प्रमुख विभिन्न समय विद्रोह करथिले ताहा आधुनिक अस्त्रशस्त्र रे सज्जित इंग्रेज सेनाबाहिनी द्वारा अवदमित होई जाइथिला बा ताको चपेई दिया जाइथिला। सुचतुर इंग्रेज माने सूर्यास्त नीलाम आईन द्वारा ओडिशा रे कृषक एवं जमीदारंक जमी को हस्तांतरित करी नूतन सृष्ट अनुगत जो मानकर तांको प्रति आनुगत्य भाव प्रदर्शन करती इंग्रेज मानक प्रति जो नूतन जमीदार पीढ़ी सृष्टि हेले नूतन जमीदारंक दायित्व रे न्यस्त करदेले। फल ओडिया जाति दारिद्र्य भितर रही नाना कुसंस्कार रे बुड़ी रहिबाकू बाध्य हेला। ये रही से समर पारिपार्श्विक परिस्थिति। यही समय जो राजा जमीदार माने रहिले से माने जनसाधारण प्रति अनुदार भाव जहाँ उदार नुहे अनुदार भाव पोषण कले। नाना अत्याचार शोषण पीड़न भितरे ओडिया जाति हा हुताश भितरे जीवन कटाइबाकू बाध्य हेला। ख्रीस्टियन मिशनरी माने 1822 मसीहारू ओडिशा रे मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करी शिक्षादान पाई व्यवस्था कले मध्य एठी गोटे प्रश्न अच्छी पेले ख्रीस्टियन मिशनरी माने 1822 मसीहारू सर्ट क्वेश्चन आसी पारे 1822 मसीहारू ओडिशा रे मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करी शिक्षादान पाई व्यवस्था कले मध्य ओडिया माने सही सब स्कूल रे पिला माननकु पाठ पढ़िबा पाई पठाइले नाही। 19 शताब्दीर प्रथमार्ध 1900 मसीहा 19 शताब्दीर प्रथमार्ध भय आतंक अशिक्षा अंधविश्वास इत्यादि द्वारा ओडिया जाति को संपूर्ण आत्मविलुप्त करिदेला। आत्मविलुप्त संपूर्ण हजि जिबा। एही शताब्दीर द्वितीयार्धरे किछि काल पर्यंत मध्य जातिर निर्वेदता लागी रहिथिला। पिले निर्वेदता शब्दर अर्थ होउची नैराश्य बा आत्मग्लानि। निर्वेदता अर्थात नैराश्य निराश कोण नैराश्य बा आत्मग्लानि। एही शताब्दीर द्वितीयार्धरे किछि काल पर्यंत जातिर निर्वेदता लागी रहिथिला। सेही निर्वेदता और आत्मविलुप्तिर चरम निदर्शन हला नौंक दुर्भिक्ष जहा गठित होइथिला 1866 मसीह। तेणु पिले ये गोटे कथा मुझे कहीदे यहाँ क्वाइट इनफर्मेटिव एथिरे जेपरि भाव में कहुई जे यही पाठर कौन सरलार्थ किंबा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखापी छात्र मानक दिज्व नहीं। तेणु मु तुमको सब विभिन्न ट्रिक गुड़ाक कहि जहाँ माध्यम विभिन्न कवि विभिन्न लेखक मान विभिन्न प्रबंधकार विभिन्न गल्पकार साहित्यर जेते जेते विभाग रही से विभागर जो माने धोरीण शिल्पी से माने जो कृति छाड़ी जाइछंती से गुड़ाक ऊपर आमर सर्ट क्वेश्चन निहाती भाव में आसीबो किछि भी आसीपारे। तेणु एमिति भी हुए क्यों तन्मध्यरु बा निम्न मध्यरु क्यों गोटिक एही लेखकंकर बा एही कविंकर कृति नुहे एही भली भाव में मध्य आसी परिबो। तेणु आमको गोटे स्वतंत्र ट्रिक रे बहुत कथा को आमको मन रखिबा को पड़िबो। आउ ए मसीहा गुड़िक निहाती भाव में आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु सही निर्वेदता और आत्मविलुप्तिर चरम निदर्शन है नौंक दुर्भिक्ष 1866 मसीहा। गोटे इतिहास प्रसिद्ध जाति जमिति श्मशानित होईगला एही महाश्मशान सुप्त शोई रही ओडिया जातिर है निद्राभंग। तेणु
प्रश्न ये हो पारे जे केतेबेले ओडिया जातिर निद्राभंग हैला बा ओडिया जातिर जाति प्रीति भाषा प्रीति बा साहित्य प्रीति उद्रेक हैला। यह होउची नौंख दुर्भिक्ष परे परे मातृभाषा और मातृभूमि को आधार करी ओडिया जातीयतार शुभशंख निनादित हैला बाजी उठिला। सही शंखध्वनि कर्मयोगी गौरीशंकर रायंकर प्रतिष्ठित और संपादित उत्कल दीपिका 1866 मसीह जहाँ प्रकाशित होइथिला प्रथमे वादन करिथिला आ ताहा ही प्रतिध्वनित हैला समग्र ओडिशा रे। एही पत्रिका को आदर्श करी परे परे प्रकाश पाइला बालेश्वर संवादवाहिका उत्कल हितेषणी ओडिया नवसंवाद संबलपुर हितेषणी उत्कल पुत्र इत्यादि इत्यादि। एही पत्रिका गुड़िक है आधुनिक ओडिया साहित्यर वार्तावह और आधुनिक लेखक मानकर आत्मप्रकाशर माध्यम। तो पे मैंने मुझे गोटे कथा कही रखुची गौरीशंकर रायंकर प्रतिष्ठित और संपादित उत्कल दीपिका ठारू आरंभ करी परवर्ती मसीहा मानकरे बा वर्ष मानकरे आमर जिते गुड़िए साहित्य पत्रिका सबू प्रकाशित होइथिला ए सबु गुड़िक आम गुरुत्वपूर्ण ए संपूर्ण विषयर प्रतिटी कथा आम गुरुत्वपूर्ण। यह सूचनात्मक एथिरे किछि विश्लेषण करिवार नाही यह कोनोसी पद्यात्मक कथा नुहे जहाको आम विश्लेषण करिबा। तेणु वर्तमान तुमको मु गोटे सिस्टमैटिक वे रे गोटे समय संगे ताल दे समय जेमिति जेमिति आग को बढ़ी सेमिति कौन कौन साहित्य पत्रिका आम ओडिया भाषा रे उन्मोचित होइछि बा प्रकाशित होइछि सेई गुडा को आमे मन रखिबा। तेणु मु ताकु गोटे सिस्टमैटिक वे रे सजै देइछि। तेणु एठी प्रथमे देख तमे को एई भली भाबरे मन रखिबो उत्कल दीपिका 1866 मसीहा बोधदायिनी 1868 मसीहा बालेश्वर संवादवाहिका 1868 मसीहा उत्कल हितैषिणी 1869 मसीहा उत्कल पुत्र 1873 मसीहा उत्कल दर्पण से मध्य 1873 मसीहा उत्कल मधुप 1878 मसीहा ओडिया और नवसंवाद ओडिया और नवसंवाद 1888 मसीहा संबलपुर हितैषिणी संबलपुर हितैषिणी 1889 मसीहा उत्कल प्रभा 1891 मसीहा उत्कल साहित्य 1897 मसीहा मुकुर ये अन्य एक साहित्य पत्रिका यह 1906 मसीह प्रकाशित होइथिला। सत्यवादी 1915 मसीहा एवं आधुनिक 1936 मसीहा। तो पे मैंने तेणु
ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସହିତ ବା ସମୟର ଗତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ 1866 ମସିହା ଠାରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିନାଦିତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟାର ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ୟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 66, 68, ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, 69, 73, 78, 88, 89, 91, 97, 1906, ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅବଧି ପରେ 1915 ମସିହାରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ 1936 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ୟାକୁ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ବି ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ୟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରମରେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଏ କଥାଟା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ତେଣୁ 1866 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ କଲିକତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟି ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଫଳରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳା ବା କଲିକତା ଏକ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ କଲିକତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ 1828 ମସିହା। ପୁନଶ୍ଚ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହି ଧର୍ମ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ପିତୁଳା ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକେଶ୍ୱର, ଯେମିତି କଥା ଅଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ ନିରାକାର, ତେଣୁ ଆକାର ଯୁକ୍ତ ବା ପିତୁଳା ପୂଜାର ଏହି ଧର୍ମ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ନବଜାଗରିତ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ହେଲା ମାନବ ବନ୍ଦନା, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ନାରୀ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଏକ ଈଶ୍ୱର ଭାବନା, ଇତିହାସ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କତା, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ। ତେଣୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧ, ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଧ ପ୍ରଭୃତି। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନୂତନ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ପିଲେ। ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର, ନବୀନ ସେନ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପ୍ରମୁଖ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକମାନେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚନା କଲେ ନୂତନ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରି ବ୍ୟାପକ। ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା କହେ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀର କଥା କହେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କହେ, ସହିତର ଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିଆସିଛି। ସମାଜରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ମାନବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ସୁସାହିତ୍ୟ କେବେ ବି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନା। ତେଣୁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର କାବ୍ୟ,
कविता गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध समालोचना ए समस्त होची विशाल साहित्यर एक 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 दिग। ओडिशा रे 1870 मसीहा बेलू नवशिक्षित गोष्ठीर हला आविर्भाव। ब्राह्मधर्म मध्य ओडिशा रे प्रसारित हला, पत्र पत्रिका प्रकाश पाइला। नौंक दुर्भिक्षर महाश्मशान भितर ओडिया जातिर हला नवजन्म। तापर आम जो कथाटी को मन रखिबा जे ओडिया भाषा को, कारण इंग्रेज मानक पई बंगला थिला सबुठारु आलोचनार सहर बा आलोचनार विषयवस्तु बा बंगला को ही से माने मुख्य सहर रूपे गणना करुथिले। तेणु ओडिया भाषा को ओडिशारू उठे देवार सरकारी आदेशनामा विरुद्ध रे आरंभ हला भाषा सुरक्षा आंदोलन, जहाँकि 1869 एवं 70 यही मसीह देखा देइथिला। तेणु ओडिया भाषा प्रति सेमानंकर ए जो क्रूर मनोभाव देखा देइथिला। तेणु ओडिया भाषा आम जातिर भाषा प्रति आमर ममत्वबोध थिबारु निहति भावरे हेला भाषा सुरक्षा आंदोलन 1869-70 यही समय मध्य एवं ओडिया भाषा मरण संकटरू रक्षा पाइला। तापरे अनेक कथा ता बाबद रे लिखा अछि जे केमिति ओडिया काव्य कविता गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध रम्य रचना जीवनी तापरे आत्मजीवनी एवं भ्रमण कहानी समालोचना इत्यादि। तेणु आधुनिक ओडिया साहित्य हला पाश्चात्य साहित्यर अमृतमय फलश्रुति। तेणु जो नव रुचि और नव चेतना देखादेला ताहा ही ओडिया साहित्यर आदि पर्वर हला प्रधान उपजीव्य बा प्रधान खोराक। जदिओ आधुनिक चेतनार भिन्न भिन्न दिग साहित्यर रूप नेला, तथापि औपनिवेशिक शासन भितरे जो मानसिकता जन्म नेला ताहा औपनिवेशक मानसिकतारू संपूर्ण मुक्त हैला नहीं और सही साहित्य मध्य मुक्त न होई गला औपनिवेशिक आधुनिक साहित्य। ये गोटे शब्द बारंबार आसूची औपनिवेशिक। ओके, प्रथम मुझे क्लीन कर दूची। देख ये जो औपनिवेशिक जदि यार संधि विच्छेद करिबा उपनिवेश युक्त इक। तेणु ये जो उपनिवेश कौन होची ना दलगत भावे अन्य देश रे स्थापित बासस्थल। इंग्रेज माने सुचतुर थिले, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रे से माने विश्वास करती। तेणु आम जातिर एकता को भांगी आमरी भितरु किछि स्वार्थखोर मुष्टिमेय जनता को निज आड़ को टाणी नहीं से माने देश को विभाजन करी देश को आम देश को शासन करने को लगिले। तेणु ये जो उपनिवेश है जे दलगत भावे अन्य देश में स्थापित बासस्थल। तेणु इंग्रेज माने ये भाव में क्रमे संपूर्ण भारत वर्ष रे छाईगले। तेणु जो उपनिवेश युक्त एक उपनिवेश है जे दलगत भावे अन्य देश में स्थापित बासस्थल। तेणु जितेबाला ओडिया साहित्य जो भाव में कहगला जे नौंक दुर्भिक्ष परे परे उत्कल दीपिका ठारू आरंभ करी क्रमे क्रमे ओडिया भाषा एवं ओडिया साहित्यर प्रति लोकंकर रुचि बढ़िला। तेणु यही समय रे जो औपनिवेशिक मानसिकतार जो भाव में संपूर्ण भाव में इंग्रेज मानकर अधीन को भारत चली आसीथिला एवं आमे जो भाव में जानीचे 1803 मसीह इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार कले। तेणु ये जो औपनिवेशिक मानसिकतारू जो साहित्य परे परे जन्म नेला, प्रथमे बंगला रे किछि विशिष्ट व्यक्ति माने सेमानंकर साहित्य कृति को प्रदर्शन कले। जो कहगला माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र, नवीन सेन, हेमचंद्र, रवींद्रनाथ ठाकुर प्रमुख। एवं तार प्रभाव निहाती भाव में ओडिशा उपर मध्य पड़िला। तेणु साहित्य भिन्न रूप नेला, किंतु औपनिवेशिक शासन भितरे जो मानसिकता जन्म नेइथिला से मानसिकतारू संपूर्ण मुक्त हैला नाही। कारण साहित्य व्यक्तिर हृदय सृष्टि हुए बा मनरु सृष्टि हुए, मस्तिष्क केबे नुहे।
ତେଣୁ ସେଇ ମାନସିକତାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ବା ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ଔପନିବେଶିକ ମାନସିକତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଗଲା ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଗତି କରି ଆସିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାଗ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନବକଳେବର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏଇଠି ପିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟେ ଆସୁଛି ଯେ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ବା ବିଭିନ୍ନ ରୀତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗତି କରିଛି। ସମୟ କାଳକ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଦୁଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ। ତାପରେ ସବୁଜ ପର୍ବ। ପ୍ରଗତି ପର୍ବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। ତ ଏଇଠି ପିଲେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ନୂତନ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ 1870 ମସିହା ଠାରୁ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦି ପର୍ବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1870 ମସିହା ଠାରୁ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦି ପର୍ବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦି ପର୍ବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ 1909 ମସିହା ଠାରୁ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସବୁଜ ପର୍ବ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଠିକ୍ ସରିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1921 ମସିହା ପରଠାରୁ 1921 ମସିହା ଠାରୁ 1935 ମସିହା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପର୍ବ 1935 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦି ପର୍ବ 1870 ମସିହା ଠାରୁ 1920 ମସିହାକୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ଯୁଗର ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ, ଯାହାକି 1909ରୁ 1925ର ଆରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କେତେକ କବି ଓ ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ଦେଇ ସବୁଜ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର, ଯାହାକି 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର
प्रादुर्भाव बा प्राधान्य थिला। तेणु राधानाथ जुगर अनेक कवि मध्य सत्यवादी पर्वर अंशविशेष थिले। ठीक से भाई भाव देखा सबुज पर्वर किछि कवि मध्य सत्यवादी पर्वर, कारण यह 1925 मसीहा पर्यंत चलता एवं सबुज पर्व 1921 रु 1935 मसीहा पर्यंत। तेणु प्रथमे कविवर राधानाथ राय पिले एठू आमर प्रकृत पाठटी वर्तमान आरंभ है जे विभिन्न कवि तांकर साहित्यर विभिन्न दिगरे थिबा तांकर कृति एही सब गुड़ाक उपर आमर अनेक समय सर्ट क्वेश्चन आसे। तेणु प्रथमे देखिबा जे कविवर राधानाथ राय। तो एठी मु प्रथमे पिले किछि कहि देबा पई चाहिबी जे ए जो राधानाथ जुगर आरंभ होइथिला एही राधानाथ जुगर जो सब विशिष्ट कवि माने बा प्रमुख कवि माने थिले सेमानको नाम प्रथमे पढ़ी दउची। अनेक समय एभली प्रश्न आसे निम्नलिखित मध्यरु केउ कवि राधानाथ जुगर अटंती बा अटंती नाही। तेणु राधानाथ जुगर जो माने वरिष्ठ कवि थिले सेमाने हेले कविवर राधानाथ राय, भक्त कवि मधुसूदन राव, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, पल्ली कवि नंदकिशोर बल, जगमोहन लाल, रामशंकर राय, उमेश चंद्र सरकार, विश्वनाथ कर, गोपाल चंद्र प्रहराज, चंद्रमोहन महारणा, गोपीनाथ नंद, शशिभूषण राय, मृत्युंजय रथ, चंद्रशेखर नंद, दयानिधि मिश्र, दिव्य सिंह पाणिग्राही, मदन मोहन पट्टनायक और गोविंद रथ। तेणु वर्तमान देखिबा जे राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय 1848 मसीहा ठारू 1908 जहाँकर जीवन काल थिला। से थिले उच्च शिक्षित जड़े शिक्षक भाव में कार्य आरंभ करी ओडिशार स्कूल समूहर परिदर्शक होइथिले। से इंग्राजी संस्कृत और बंगला भाषा रे थिले सुपंडित। तेणु प्रथमे बंगला भाषा रे लिखुथिले एवं परे से ओडिया भाषा रे लेखालेखी कले। तांकर रचित विवेकी 1873 मसीह जहाँ प्रकाश पाइथिला ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध। एही प्रबंधरू राधानाथंकर आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिली थाए। यापर से रचना कले इतालीय जुबा 1874 मसीह परी एक गल्प केतोटी कविता। 1885 मसीहा ठारू से ग्रीक एवं इंग्राजी साहित्यरू कथावस्तु चयन पूर्वक ओडिशार विभिन्न स्थानिक पट्टभूमि सहित ताकू समन्वय करी नूतन गाथा काव्य रचना कले। ये गोटे नुआ कथा शुणा मिलला जे गाथा काव्य कौन। केदार गौरी, उषा, चंद्रभागा, नंदकिशोरी, पार्वती तांकर प्रथम 5टी गाथा काव्य। तेणु पिले वर्तमान मु तुमको 2टी कथा कहवाई चाहिए। 2टा टेबुल आकार रे आमको एथिरू इम्पोर्टाट कथा गुड़ाक मन रखा पड़ो। कौन से कथा देख आम प्रथमे जो कविंकर कृति विषय पढ़ा से हेले कविवर राधानाथ राय। कविवर बर अर्थात श्रेष्ठ, कविवर बा कविश्रेष्ठ राधानाथ राय। तांकर जो गाथा काव्य रही पिले अनेक गुड़िए सर्ट क्वेश्चन अच्छी। अनेक कविता, अनेक पुस्तक, अनेक प्रबंध, अनेक समालोचना, अनेक आत्मजीवनी से रचना करिसेंती। तेणु गाथा काव्य भितर आसिला एगुड़ा को मन रखा केमिति वर्तमान होची गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे कवि माने अनेक कृति छाड़ी जाइछंती। तेणु परीक्षा रे आसिले आम एगुड़ा को गोटे सिस्टमैटिक ढंग रे केमिति मन रखिबा। तेणु देख तांकर गाथा काव्य कौन कौन रही थिला। केदार गौरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी। बही रे एक्जाक्टली यही 5टी अच्छी। तो याकू ये जो गाथा काव्य आपको मन रखा केमिति, कारण टिके मन रखा हुए ताको कष्ट हो पारे। तेणु देख एमती गोटे यह तुम उपर ही निर्भर करुच्ची जे प्रत्येक कविंकर कृति गुड़ी को तुम गोटे
फर्मुला आकार मन रख जमीती इंद्रधनुर 7 रंग को बाघ निश हनाला पिला बेलू तुम शुणी आसो यही संक्षेपण आकार आम मन रखू या भाव में गोटे संक्षेपण आकार मन रखा जाई परिबो। कौन से संक्षेपण जदि आम प्रथम वर्ण गुड़ी को नबा यह उषा या बोली धरी नेले केउ पाचन आम जाचे पाचन अर्थात खाद्य जो खाद्यर हजम हवाटा पाचन केउ पाचन केदार गौरी उषा पार्वती चंद्रभागा नंदिकेश्वरी केउ पाचन गाथा काव्य कौन ना केउ पाचन केदार गौरी उषा पार्वती चंद्रभागा एवं नंदिकेश्वरी। तेणु यह तम उपर निर्भर करुच्ची यह केमिति सर्ट फॉर्म रे तमे को क्रम रे सजेकी लिखिबो तुमको सुहाइला भली जेमिति याकू सहजरे मन रखि परिबो। परे तांकर प्रकृति काव्य प्रकृति काव्यर ना तांकर थिला चिलिका। असंपूर्ण महाकाव्य जहाँकि संपूर्ण हो पारि नथिला असंपूर्ण महाकाव्य रो ना रहिथिला महाजात्रा। व्यंग काव्य दरबार एवं क्षुद्र कविता देख पिले याकू मध्य तुम किभली भाव में मन रखिब कथा हेउची जे दुर्योधनर शिवाजींकर उत्साह वाक्य एवं दुर्योधनंकर रक्त नदी संतरण ए दुईटी को क्षुद्र कविता बोली अभिहित करा जाइछे। किंतु ता व्यतीत कौन से करछंती जजाति केसरी दशरथ वियोग सावित्री चरित उर्वशी आदि केतेक काव्य सहित शिवाजींकर उत्साह वाक्य दुर्योधनंकर रक्त नदी संतरण आदि क्षुद्र कविता। तेणु सही सबू काव्य सहित यही दुईटा क्षुद्र कविता को जब आम मिसईदेवा एमान संख्या हूँ 6। तेणु आपको आम किभली भाव देख मन रखिपर जदि यही क्रम गोटे संक्षेपण आकार जदि सजेबा प्रथम रखा जजाति केसरी उर्वशी दशरथ वियोग सावित्री चरित दुर्योधनंकर रक्त नदी संतरण शिवाजींकर उत्साह वाक्य। तेणु यार प्रथम अक्षर गुड़िक आम जदि नबा यही क्रम सजेकरी आसब जौ दशा दुशी जरे जजाति केसरी जौ आम जाचे जौ उर्वशी दरे दशरथ वियोग सारे सावित्री चरित दूरे दुर्योधनंकर रक्त नदी संतरण यह सहजरे मन रही पारिब कारण दुर्योधनंकर चरित्र ही से भली भाव में थिला। शिवाजींकर उत्साह वाक्य जौ दशा दुशी तेणु मुझे यही भाव में एक गोटे संक्षेपण आकार में लिखि दूची यह तुम उपर निर्भर करुच्ची एटा को केमिति तमे आकु मने रखिबो। एवं या संगे मुझे आउ गोटे कथा कहबी जे आउ गोटे टेबुल पिले ये मुझे चाहिए जे ओडिया साहित्य रे प्रथम करिकई जो सब परीक्षा निरीक्षा करा जाइथिला बा जो सब कृति उन्मोचित होइथिला तार गोटे टेबुल वर्तमान तुमको देवी। ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार जगनमोहन लाल। प्रथम नाटक बाबाजी। प्रथम साहित्य पत्रिका ये टिके आगु पढ़िले उत्कल दीपिका। प्रथम साहित्य पत्रिका कौन थिला ना उत्कल दीपिका। प्रथम प्रबंध
एसबू को पिले बारंबार लिखा द्वारा आउ जो भाव में कहली संक्षेपण मध्यम मन रखिपर। प्रथम प्रबंध विवेकी आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प। तेणु आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प। तेणु प्रथम गल्प कहले भूल हम, यह हूँ आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प रेवती, जहाँकि समाज रे नारी शिक्षार प्रचार प्रसार निमंत उद्दिष्ट थिला। प्रथम पूर्णांग उपन्यास, प्रथम पूर्णांग उपन्यास पद्ममाला। एवं आदिवासी जीवनधारार प्रथम उपन्यास, आदिवासी जीवनधारार प्रथम उपन्यास। ये जिनसा पिले बहुत जरूरी, केवल प्रथम उपन्यास कहले मध्य हम ना, आदिवासी जीवनधारार प्रथम उपन्यास भीमा भूया, भीमा भूया। तेणु या अति सहजरे ये भाव में तुम एमती टेबुल करी जदि प्रैक्टिस कर अभ्यास कर ये जिनस गुड़ा निहाती भाव में मन रखिपर। प्रथम नाट्यकार, प्रथम नाटक, प्रथम साहित्य पत्रिका, प्रथम प्रबंध, प्रथम गल्प, प्रथम पूर्णांग उपन्यास एवं आदिवासी जीवनधारार प्रथम उपन्यास। तापर देखिबा राधानाथ जुगर अन्यतम बलिष्ठ कवि एवं गद्यकार भक्त कवि मधुसूदन राव, जहाँकर जीवन अवधि 1853 मसीहा ठारू 1912 मसीहा पर्यंत थिला। से कविवर राधानाथ रायंकर प्रिय शिष्य। तेणु राधानाथ राय होउछंती आधुनिक जुगर प्रथम व्यक्ति, जहाँक ठारू आधुनिक जुगर आदि पर्व आरंभ होइतिला। तेणु तांकर प्रिय शिष्य हेले भक्त कवि मधुसूदन राव। मधुसूदन ब्राह्म धर्म ग्रहण करी साहित्य आदर्शवाद और नैतिकता बोध उपरे गुरुत्व देथिले। मधुसूदन ब्राह्म धर्म ग्रहण करथिले। पुनश्च ये आउ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन। तेणु उदार धर्म भाव और तांको साहित्यर अंतस्वर, उपनिषदीय अमृत दृष्टि तांको साहित्य को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करिअछि। से मध्य शिक्षकरू स्कूल विभागर परिदर्शक होइथिले। ओडिया साहित्यर चतुर्दश पादी पिले पद आउ पाद, गोटे कवितार केतोटी पाद को नहीं पद। तेणु चतुर्दश पादी बा सनेट, जहाँ 14 धाड़ी विशिष्ट, तांकर बसंत गाथा चतुर्दशपदी कवितार एक मनोज्ञ संकलन। पुनश्च यहाँ मन रखा पड़ो, भक्त कवि मधुसूदन रावकर बसंत गाथा हेउची एक सनेट बा चतुर्दशपादी कवितार मनोज्ञ संकलन। यह व्यतीत से रचना करथिले कुसुमांजलि, छांदमाला, कवितामाला, उत्कल गाथा आदि कविता पुस्तक। ये सब पुस्तक कुसुमांजलि, छांदमाला, कवितावली, उत्कल गाथा। से जने विशिष्ट प्रबंधकार, शिशु साहित्यिक एवं व्यंग कवितार लेखक भावे परिचित। तापरे राधानाथ जुगर जाति एवं सामाजिक अंगीकारबद्ध अन्यतम सारस्वत शिल्पी व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। प्लेट देख, राधानाथ जुगरे अनेक कवि थिले, विशिष्ट कवि थिले, किंतु ये होचंती कोन व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति हेले जातीय और सामाजिक अंगीकारबद्ध अन्यतम सारस्वत शिल्पी, जे कि सामाजिक संस्कार दिगरे चेष्टित थिले। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति, जहाँकर जीवन काल 1843 मसीह 1918 मसीहा पर्यंत थिला, जहाँकि तांकर जीवनर संक्षेपरे कहानी। पिलादिनरू से पितामाता को हराई बड़ बापा एवं बड़ माँ द्वारा बहु भाव में निर्यातित एवं उपेक्षित होइथिले मध्य ठाकुर माँकर स्नेह श्रद्धारे लालित पालित होई पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े सार्थक सेनापति भाव आविर्भूत हेले।
अझाल सिलाई और निमक महल रे मेट बॉय भाव में कार्य करी आपणार साधना बल से हेले स्कूल शिक्षक एवं परे विभिन्न स्टेट्र प्रशासक विभिन्न गड़जात राज्य रे देवान मैनेजर भाव में कार्य करी ओडिशार सामाजिक परिस्थिति प्रशासनिक मनोभाव साधारण लोकंकर दुर्दशा को से उपलब्धि करथिले। स्कूल शिक्षक थिला बेले से प्रकाश करिसंती बालेश्वर संवाद वाहिका परी संवादपत्र एवं प्रथम साहित्य पत्रिका बोधदायिनी जार लिस्ट बोली दे सारी 1868 मसीह परे परे से ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन अन्यतम महारथी भाव अवतीर्ण होइछंती। ओके तो ये बेसी किसी कथा मन रखिबार नाही। पर देखिबा से रचना करिसंती बहु कविता गल्प उपन्यास प्रबंध उत्कल भ्रमण 1892 मसीह तांकर विभिन्न तांकर प्रथम भिन्न स्वादर कविता पुस्तक उत्कल भ्रमणम केन्दुझर भूइया मेलिरू रक्षा पाई आसिला परे से ही कविता रचना करथिले। या परे से रचना कले पुष्पमाला। तेणु आम बर्तमान देखुचे फकीर मोहन सेनापतिंकर साहित्य कृति देख पिले व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति तेणु से रचना करथिले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली इत्यादि कविता पुस्तक एवं बौद्धावतार काव्य। ओडिया साहित्य को तांकर श्रेष्ठ अवदान गल्प एवं उपन्यास फकीर मोहन सेनापति से चिरस्मरणीय कारण से जो गल्प उपन्यास ताहा अविस्मरणीय। तत्कालीन 6 माण 8 गुंठ तांकर एक क्रांतिकारी उपन्यास तत्कालीन ओडिशार ग्राम्य जीवनर यह एक मार्मिक आलेख्य। लछमा मामू प्रायश्चित तांकर आउ 3टी उपन्यास तांकर रचित रेवती 1898 मसीह जहाँ से प्रकाशित करथिले आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प। यही टिके आगुरी आम टेबुल रे देखिले। एतद् व्यतीत से आहुरी 20टी गल्प रचना करथिले। तांका आत्मचरित ओडिया साहित्यर अमूल्य निधि। तांकर से कृतिर ना होची आत्मचरित। यही थिला ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग आत्मचरित। तेणु ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग आत्मचरितर ना ही होची आत्मचरित। ननांक पांजी तांकर एक रम्य रचना। यह व्यतीत तांकर अनेक गुड़िए प्रबंध रही। तांको बामंडार राजसभा सरस्वती सम्मान रे भूषित करथिले। एठी मन रखिबा विषय पिले जो जो धाड़ी रे लेखा अछि मु तुमको मन पकई देबी। कुलवृद्ध मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा करी एटी को अंडरलाइन करिवो। कुलवृद्ध मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा करी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई ओडिया जाति को एकत्र कले। केबे 1903 मसीह से मध्य केतेक उद्बोधनमूलक गीतिका एवं अभिभाषण लिखिथिले। तापरे राधानाथ जुगर अन्यतम विशिष्ट कवि आउ जने कवि हेले गंगाधर मेहेर। जहाँकर जीवन काल 1862 मसीह 1924 मसीहा पर्यंत। संबलपुर बा बरगढ़ जिलार बरपाली रे तांकर जन्म और कर्म साधना। जड़े साधारण जुडिशियल मोहरी होई मध्य जो काव्य कविता रचना करिगले सेथिपई तांको प्रणाम जणाई ओडिया जाति तांको प्रणाम जणाई थाए। एबे मन रखिबार कथा गुडा बिले कोन आसिला देख। इंदुमती कीचकबध उत्कल लक्ष्मी प्रणय बल्लरी तपस्विनी पद्मिनी आदि तांकर काव्य। वर्तमान एगुडा को संक्षेपण टेक्निक रे केमिति प्रायतः आमे पदर बा शब्दर प्रथम अक्षर को नहीं ही संक्षेपण करूँ। तेणु या तुमको मन रखा पड़ो। तांकर काव्य अर्घथाली कविता कल्लोल कवितामाला भारती भावना अहल्या स्तव महिमा कृषक संगीत आदि ओडिया साहित्य को तांकर विशिष्ट दान। तापरे पल्ली कवि नंदकिशोर बल आउ जने कवि हेले आमर पल्ली कवि
ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଅବଧି 1875 ମସିହାରୁ 1928 ମସିହା। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଭିନ୍ନ ରୁଚି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭାବନାର କବି, ସରଳ ସାବଲୀଳ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କଲେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ କବି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ କବିତାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ସୀତା ବନବାସ ପରି କାବ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କନକଲତା ନାମରେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଦିପର୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଜଗନମୋହନ ଲାଲ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଜଗନମୋହନ ଲାଲ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର। ବାବାଜୀ 1877 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ଟେବୁଲରେ ଦେଇସାରିଛି, ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାବାଜୀ 1877 ମସିହାରେ ଯାହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ସତୀ, ପ୍ରୀତି, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ତିନୋଟି ନାଟକ, ସତୀ, ପ୍ରୀତି, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ 1880 ମସିହାର ନାଟକ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାସିନୀ, ଯାହାକି 1891 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମମାଳା 1888 ମସିହା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଯାହାଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 ମସିହାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପତ୍ରିକାର ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? 1897 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରମ୍ୟ ରଚକ ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନି, ବାଇ ନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଜନା ମଚା ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସେ ହେଲେ ପ୍ରଣେତା। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ସେ ସମୟରେ ତାହା 7 ଖଣ୍ଡରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ତେଣୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ଏ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଉପମା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ସାରଳା ଚରିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ତଥା ସମାଲୋଚନା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସହିତ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସହିତ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ୟା ପରେ ପରେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତେଣୁ 1909 ମସିହା ଠାରୁ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ରହିଥିଲା। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି 1909 ମସିହା ସେଇଥିପାଇଁ 1909 ମସିହାଟାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଏହି ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପିଲେ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଲେଖୁନି, 4-5ଟି ନାଁ: ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ସଖା ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମାନଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପଣ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାତିପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଟାଣେକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ଅଭିଭାଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପୂଜକ, ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। 1915 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସମାଜ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1919 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପତ୍ରିକା କାମ କରି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ହୃଦୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ନଚିକେତା
उपाख्यान ए सबुड़ी को सिंगल कोट भितर लिखा जाइए गो महात्म्य आदि कविता पुस्तक सहित से बहु प्रबंधर रचयिता। पंडित नीलकंठ दास जड़े ज्ञानदीप्त स्वाधीनचेता व्यक्ति शिक्षकतारू जातीय मुक्ति संग्राम एवं राजनीति को तांकर गति मात्र से जन उच्चकोटीर सारस्वत साधक। तेणु ये देखा नीलकंठ दास पंडित नीलकंठ दास तांकर पंडित नीलकंठ दास तांकर कौन कृति रही कोणार्के एवं खारवेल तांकर दुईटी इतिहास आधारित जातीय भावधारार प्राणवंत काव्य। देख कोणार्क और खारवेल निहाती भाव में यह इतिहास प्रणोदित। तेणु कोणार्के एवं खारवेल कोणार्के एवं खारवेल तांकर दुईटी प्राणवंत काव्य। दास नायक और प्रणयनी तांकर अनुदित काव्य जहाँकि अनुवाद करा जाय थाए। से थिले संस्कार धर्मी मोनिश प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा अछु और हेबु आदि प्रबंधरु तांकर स्वाधीन चिंता और संस्कार धर्मितार परिचय मिले। ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम ओडिया भाषा और साहित्य देख एगुड़िक सिंगल कथावस्तु जमीक ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम ओडिया भाषा और साहित्य तृतीय संस्कृति और संस्कृति चतुर्थ आर्य जीवन तांका प्रज्ञा मानसर परिचय दे थाए। पंडित गोदावरीश मिश्र मध्य उच्च शिक्षित एवं सत्यवादी वन विद्यालयर शिक्षक। परवर्ती समय से ओडिशार विच्छिन्नांचल बुली संगठन करथिले स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। जणे कवि भाव रे तांकर ख्याति रहिछि। आलेखिका तांक गाथा कवितार मनोज्ञ संकलन गाथा कविता आलेखिका। यह व्यतीत गीतायन किशलय चयनिका कलिका आदि तांकर मनोज्ञ कविता संकलन। मुकुंद देव और पुरुषोत्तम देव नाम रे तांकर दुईटी नाटक रही पंडित गोदावरीश मिश्रंकर। घटांतर अभागिनी 1817 विसर्जन आदि तांकर उपन्यास पिले जोठी जोठी प्रबंध कविता उपन्यास गाथा कविता आत्मचरितर कथा आसुची ताकू संक्षेपण माध्यम रे मन रखिबो। आदि उपन्यास एवं 27टी गल्पर लेखक तांकर अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान आत्मचरित। तेणु तांकर आत्मचरित हला कौन अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान शीर्षकटी टिके दीर्घ अछि। पंडित कृपा सिंधु मिश्रंकर कोणार्क बारबाटी उत्कल इतिहास तथा लीला का अदृष्टवाद आदि केतेक प्रबंध अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। तापरे आउ जने कवि आसिले वासुदेव महापात्रंकर शांतिधारा जगबंधु सिंहकर प्राचीन उत्कल प्रबंधसार श्रीकृष्ण एवं पद्मचरण पट्टनायकर पद्मपाखुड़ा आशामंजरी सूर्यमुखी आदि कविता पुस्तक सत्यवादी जुगर आभिमुख्य रुधिमंत। यही कवि मानकर सबू एमाने सत्यवादी जुगर आभिमुख्य रुधिमंत। आर्तवल्लभ महांती जड़े विशिष्ट गवेषक भाव में ओडिया साहित्य आविर्भूत होई जो माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक काव्य एवं मध्ययुगीय काव्य को निंदा करुथिले सेमानंकु समुचित उत्तर देवाई 1926 मसीह प्राची समिति गठन करी ताहार आनुकूल्य रे प्राचीन साहित्यर पोथी अहल्या नूतन जीवन देले। शुण पिले आर्तवल्लभ महांती आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट साहित्य गवेषक भाव आविर्भाव होई आर्तवल्लभ महांती सी कौन करथिले जे जो उपेन्द्र भंजंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर काव्य आ मध्ययुगीय काव्य को जो माने निंदा करुथिले ओल्ड इज गोल्ड जो कथा अछि तेणु
এইଭଳି ନିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁମାନେ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଏଠି ଚାରୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଗବେଷକ ହେଲେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ମସିହା ହେଲା 1926, ସଂଗଠନ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ ସମିତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବା। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଦି ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା ଓ ମୁଖବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ଏମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ଚାଲିଲେ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଲେଖକଙ୍କ କୃତିରେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ବିଷୟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତେଣୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ କୃତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପରି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ବିବିଧ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବିତା ଓ ଲାଳିକା, କଣାମାମୁଁ ପରି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ନାନା ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତା ହୋଇ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଏସବୁ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ପରଶମଣି, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁବର କ୍ଷିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ହେ ମୋର କଲମ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମାଟିର ମାୟା, ଗରିବର ଭଗବାନ ଓ ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚୟନ ଆଦି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଏବଂ ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ। କ'ଣ କ'ଣ? ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏକ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା। ତେଣୁ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସେଥିରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏକ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେରଣା। ମାନବବାଦ ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ। 1921 ମସିହାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନେଲେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଏଇଟା ତୁମେ ପିଲାବେଳାକୁ ପଢ଼ିଥିବ ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର କବିତା, ଏବଂ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ରଚନା କଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ଅବସାରଣ ନ ଘଟୁଣୁ
ସବୁଜ ଚେତନାର ନୂତନ ପର୍ବ। ଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ ପର୍ବ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ 1921 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତା'ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ପର୍ବର 5 ଜଣ ତରୁଣ ଲେଖକ ହେଲେ। ତେଣୁ ପିଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ସବୁ ଲେଖକଙ୍କ ବା କବିଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ସବୁଜ ପର୍ବର, ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁଜ ପର୍ବର କବି ବିଶେଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1930 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଗଳ୍ପ କବିତା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଆଦି ରଚନା କଲେ। 1930 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ କ୍ରମେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କବିତା? ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଅମରଚିତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ। ସବୁଜ ପର୍ବର କବି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମାନବବାଦୀ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ପର୍ବର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କବିତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲାବେଳେ 1926 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜୀବନ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଦି ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ରହିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ସବୁଜ ପର୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହରିହର ମଧ୍ୟ କେତେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରତ୍ନାକର ପତି ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ରତ୍ନାକର ପତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଗୀତାଭିନୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଯିଏକି ଗୀତାଭିନୟ, ଯାହା ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଉଭୟର ମିଶ୍ରିତ କଳା, ଗୀତାଭିନୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୋପାଳ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ନୂତନ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଗୀତାଭିନୟରେ କେଉଁ କବିମାନଙ୍କର ଛାପ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏହି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗୋପାଳ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଆଦି। ଏବଂ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ପିଲେ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଯାହାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ପୂର୍ବ 30 ବର୍ଷ କାଳ ନାଟକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ରଚିତ କୋଣାର୍କ, କଳାପାହାଡ଼, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, କେଶରୀ ଗଙ୍ଗ, ଭୀଷ୍ମ, ସାବିତ୍ରୀ, ସାଲବେଗ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ତାଜମହଲ, ପାଇକ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଚଷା ଝିଅ ଆଦି ନାଟକାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜାତୀୟତାର ଭାବତରଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଥିଲା ସେ କାଳର ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ।
तापर ये मन रखिबार विषय गोटे है 1930 मसीहा पर मार्क्सवाद भारत वर्ष रे क्रमे प्रभाव विस्तार कला। 1930 मसीहा पर मार्क्सवाद भारत रे क्रमे प्रभाव विस्तार कला। सही आदर्श रे अनुप्राणित होई भगवती चरण पाणिग्राही 1935 मसीहा डिसेम्बर मासरे नवजुग साहित्य संसद प्रतिष्ठा कले। भगवती चरण पाणिग्राही उन्नीस 1935 मसीहा डिसेम्बर मासरे 1935 मसीहा डिसेम्बर मासरे सृष्टि कले नवजुग साहित्य संसद। नवजुग साहित्य संसद बहुत गुरुत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन पिला आसी पारे जे नवजुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता थिले भगवती चरण पाणिग्राही 1935 मसीहा डिसेम्बर मासरे। एवं आधुनिक प्रकाश कले आधुनिक पत्रिका जहाँकि 1936 मसीह प्रकाशित करथिले। भगवती चरण अनंत पट्टनायक सुनंदकर प्रमुख यही नवजुग संसदर सभ्य हेले। तेणु मार्क्सवाद एवं प्रगतिवाद द्वारा अनुप्राणित होई बहु लेखक साहित्य सृष्टि कले। कारण जो भाव में कहगला जे 1930 मसीहा पर मार्क्सवाद भारत में प्रभाव विस्तार करथिला एवं ये जो 1935 मसीहा बेलू भगवती चरण पाणिग्राही नवजुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठा कले। तेणु से माने प्रगतिवादी आभिमुख्य नहीं पत्रिकार है गति एवं भगवती चरण अनंत पट्टनायक सुनंदकर यही नवजुग संसदर सभ्य हेले। मार्क्सवाद एवं प्रगतिवाद द्वारा अनुप्राणित होई बहु लेखक साहित्य सृष्टि कले। भगवती चरणंकर शिकार हातुड़ी ओ दा 2-3 नंबर जीवनर समाधि 4 जंगली आदि गल्प विविध प्रबंध। कालिंदी चरणंकर कौन कौन रही आगामी जादूघर मो कविता आदि कविता सहित अनंत पट्टनायकर रक्त शिखा शांति शिखा किंचित तर्पण करे आजी एवं सच्चिदानंद राउतरायंकर अभियान भानुमतीर देश बाजी राउत आदि कविता पुस्तक। से भाव में रघुनाथ दास सुनंदकर एवं मनमोहन मिश्रंकर कविता एवं गल्प प्रगतिवाद पर्वर समकाल मायाधर मानसिंह राधामोहन गड़नायक एवं परे परे विनोद चंद्र नायक कुंज बिहारी दास प्रमुख कविता रचना कले। मानसिंहकर कविता प्रेम प्रणय सौंदर्यबोध मायाधर मानसिंहकर कविता प्रेम प्रणय सौंदर्यबोध जातीयता बोध एवं मानव वंदनार मार्मिक आलेख्य जो थे प्रेम प्रणय मानव वंदना जातीयता बोध सबकि भाव को से सम्मिलित करथिले। राधामोहन गड़नायक जड़े विशिष्ट गाथा कवि। तो ये पे ये भी गोटे प्रश्न आसीपे राधामोहन गड़नायक जड़े विशिष्ट गाथा कवि। तांको कवितार मध्य जातीयता बोध और मानव वंदना मुख्य स्थान ग्रहण करिछि। सच्चिदानंद राउतराय एवं कृष्णचंद्र त्रिपाठी मध्य स्वाधीनतार बहु पूर्वर कविता लिखि आसुथिले। ओके तापर पर देखिबा सच्चिदानंद प्रगतिवादी कविता रचनारू गति कले प्रयोगवादी रचना क्षेत्र को। प्रगतिवादी कवितारू सच्चिदानंद गति कले प्रयोगवादी कविता रचना क्षेत्र को। विभिन्न प्रयोग करागला नूतन कथा को नूतन विषय वस्तु को कवितारे स्थानित करिबा पाई। पल्लीश्री अभियान भानुमतीर देश बाजी राउत पांडुलिपि आदि स्वाधीनता पूर्ववर्ती कविता पुस्तक। तेणु पिले प्रश्न भी आसीपे निम्नलिखित कविता पुस्तक मध्यरु केउगुड़िक स्वाधीनता पूर्ववर्ती अटे बा नुहे। यही समय से रचना करथिले चित्रग्रीव परी उपन्यास
ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ ପରି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ ସେ ରଚନା କଲେ? ସ୍ୱଗତ, କବିତା 1962, କବିତା 1969, କବିତା 1974, କବିତା 1985, କବିତା 1994, କବିତା 2004 ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କେତୋଟି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚରିତ ରହିଥିଲା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, ଯାହାକି 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରଚନା କଲେ ବାଲିରାଜା, ହାଅର୍ଣ୍ଣ, ପଳାତକ, ଶାସ୍ତି ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଝଞ୍ଜା, ବଜ୍ରବାହୁ, ତମସା ତୀରେ, ଛୁଟିଲେ ଘଟ, ମେଲାଣି ମାଗୁଣି ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଫଳରେ, ପିଲେ ଦେଖ ଏହାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୌଳିକତା କ୍ରମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଏଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋଭାବ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର ହେଲା ଉନ୍ମେଷ ବା ଆରମ୍ଭ, ଅୟମାରମ୍ଭ। ଏହି ସମୟରେ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କି ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ କବିତାର ନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ପରେ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଗଲେ କବିତାର ନାୟକ ବା ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ଏହିସବୁ ସାହିତ୍ୟର ଏସବୁ ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କବିତା, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରୂପାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୂତନ ରୂପରେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କୀର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରୂପାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୂତନ ରୂପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ହରିହର ମିଶ୍ର, କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରୂପାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ସିଂ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା କଲେ କବିତା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର କବି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର କବି। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର କବି ହେଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ସିଂ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ।
ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ରମ୍ୟ ରଚନା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଆସୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଟେବୁଲରେ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା, ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ହେଲା ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ରଚନାକାର ହେଲେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ମସିହା ହେଲା 1908। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେହି ଧାରାରେ ଆପଣାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଶିବ ଭାଇ, ଅପହଞ୍ଚ, ଅନାମ ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ 1908 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେହି ଧାରାରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଶିବ ଭାଇ, ଅପହଞ୍ଚ, ଅନାମ ଆଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ହରିଜନ, ରାହୁର ଛାୟା, ଦାନା ପାଣି, ମାଟି ମଟାଳ, ଆକାଶ, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦେରୀ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ ଉପନ୍ୟାସ। ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଏବଂ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଘାସ ଫୁଲ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, 2 ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, 3 ନୀଳ ଶୈଳ, 4 ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, 5 କୃଷ୍ଣ ବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, 6 ହଂସ ଗୀତି, 7 କାଳାନ୍ତର, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି ଓ କାଲକାଟା, 2 ସୀମାନ୍ତ, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମଧ୍ୟରେ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ କଥାକାରମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମାନେ ସବୁ କଥାକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରମ୍ୟ ରଚକ, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କବିତା ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାମୂଳକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଗାଁ ମଜଲିସ୍। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ। ନୂତନ ଧର୍ମ, ପ୍ରତିଭା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅବ୍ୟାପାର, ଟାଉଟର, ତୃତୀୟ ପର୍ବ, 1975 ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। ଝଙ୍କାର 1994 ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ
ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ଯାହାକି 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1949 ମସିହାରେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମହୋଦୟ। ସାଧନାର ପଥେ ଓ ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାଧନାର ପଥେ ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, କମଳଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କାଳୀଚରଣଙ୍କର ଭାତ, ରକ୍ତମାଟି ଓ ଅଭିଯାନ ଏହି ତିନୋଟି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବଂ ଘର ସଂସାର। ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କର ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଓ ଜୟମାଲ୍ୟ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଭରସା, ପରକଲମ ଆଦି ନାଟକ ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଳୀଚରଣଙ୍କର ଭାତ ରକ୍ତମାଟି ଅଭିଯାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ, ଘର ସଂସାର, ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କର ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଜୟମାଲ୍ୟ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ପରକଲମ ଆଦି ନାଟକ ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆଗାମୀ ଓ ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନାଟକ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହା ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆଗାମୀ ଓ ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ରଚନା କଲେ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ବନହଂସୀ, ଶବ୍ଦଲିପି, କାଠଘୋଡ଼ା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପରି ନୂତନ ଶୈଳୀର ନାଟକ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ସହିତ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ରଚନାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଲା। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଏବଂ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ରମ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆତ୍ମଚରିତ ରଚନା କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିଁ ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ବା ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖାଯାଇ ଏହି ବିଭାଗଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ସମାଲୋଚନା ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମାଲୋଚନାର ହୋଇଛି ଭୂୟ ବିକାଶ ବା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାୟାକଳ୍ପ ଘଟିଛି। ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ।
ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଭୂମିକା ନେଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବାମାବାଦ, ନାରୀକୁ କୁହନ୍ତି ବାମାଙ୍ଗୀ, ବାମାବାଦ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଫେମିନିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ନାରୀ ମୁକ୍ତି, ନାରୀ ଅଧିକାର ସୂଚିତ, ବାମାବାଦ ବା ନାରୀବାଦ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫେମିନିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷା ଏବଂ ବାମାବାଦ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଣିଷକୁ ନିର୍ବାସନ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷକୁ, ମାନବକୁ ବା ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଣିଷକୁ ନିର୍ବାସନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ରୂପ ବିନ୍ୟାସ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲା ସାହିତ୍ୟ। କବିତା ହେଲା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଯାହା ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯାହା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କବିତା ହେଲା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା ଗଳ୍ପତ୍ୱ। ନାଟକ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବର ହେଲା ଉନ୍ମେଷ, ଯାହା 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରୁ ଏଯାବତ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତା'ର ପୁନଃସଂସ୍ଥାନ, ଲୋକାନୁସଙ୍ଗ, ଲୋକଯୁକ୍ତ ଆନୁସଙ୍ଗ, ଲୋକାନୁସଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋକାୟତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା ନୂତନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବରେ ଗତି କରି ଆପଣାର ମାଟି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ବା ନିଜର ମୌଳିକତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅତଏବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 136 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନେଇ ଗତି କରି ଆସିଅଛି। ଆଉ ତାହା ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ତାହା ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରଖିଛି ତାହା ପାଠକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ରମ୍ୟ କବିତା, ଗାଥା କବିତା, ଆତ୍ମଚରିତ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସମାଲୋଚନା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି ବା ତାହାର ଯଥୋଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଯଥୋଚିତ ତା'ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରଖିଛି, ତାହା ପାଠକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ଭାଗର କଥା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିବି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କବି, ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି।
ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କବି ତାଙ୍କର କି କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏକ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଷୟଟିରେ ତୁମେ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ି ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।